हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। वंदे श्रीगुरु श्रीयुतो पदकमल श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानु सहगण ललिता श्री विशाखादितांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चेतदर्पणमार्चनं भवमहतावाग्नि निर्वापनं श्रेयभैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दम्बुधिवर्धनं पूर्णामृतसाधनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। वन्दे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं ब्रजप्रियं वन्दे कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं पितासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमो। अजानुलम्बित भुजकनकावतातै संकीर्तनपितरै कमलायताक्षै विश्वम्भर द्विजभर जुगधर्मपालै वन्दे जगत्प्रियकरै करुणावतारै वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैत गौरगये पुष्पवंतोय नित्य शुद्धोय तमोदय पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त सत्യം। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गतिका कंतो राधा कंतो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतां देवी तं नमामि हरि प्रिये। आनंदमय लीला विक्राय हेमारोद्दिपुच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसाय प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। तस्यैव पदाम्बुज भक्ति लब्धो प्रेमाभिधान परम पुरुषौ तस्मै जगन्मंगल मंगलाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठानन्तरं क्षत्रिय पुत्रकर्मसम्परात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदन ब्रह्मादि बाहुपर हरि अभालोचन शंभुर्भगवान् पादराय वक्त्राणि पंचजानि पंचधा हन्यक्रमाद्दशदा भुजास्ते कुमुदारं गे पदम्बुजे एवमष्टदशधाय गीता वाङ्मी मूर्तिस्वरी जानी ज्ञानमात्र महापातकनाशिनी। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमो। हरि ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। सत्य साधना मानव धर्म। आज আমাদের আস্বাদনীয় বিষয় তা হলো অত্যন্ত গুহরসের এক অতি বিস্ময়কর প্রেম সম্পদ, তাকে আমরা বলি হৃদয় মন্দির। আমাদের হৃদয় একটা মন্দিরের অপরূপ শোভায় শোভিত। তা আমরা হয়তো ভ্রমবশত আমাদের এই দেহের গভীরে মিলয়ে যে নিত্য সত্তা চৈতন্যময় সত্তা ঈশ্বরের অভিন্ন সত্তা সনাতন আত্মা বিভু সেই যোগ সত্তা আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। আর আমরা মায়ামোহ মালিনতায় আচ্ছন্ন হয়ে অনিত্য ভ্রম কুহেলিকার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে ঠিক মেঘ ঢাকা সূর্যের দিব্য প্রকাশ যেন আমাদের মাঝে মাঝে চমকে দেয়। আমরা সম্বিত ফিরে পাই,
আবার ভুলে যায় মায়া মোহ মালিনতায় অজ্ঞানতায়। জিহ্বার বেগ সম্বরণ করতে না পারে ইন্দ্রিয়গুলির প্রমাথি শক্তি আমাদেরকে বিচলিত করে। বাহ, এই তো চমৎকারিত্ব। এই জন্যই বলা হয়েছে ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি ভ্রাময়ানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়া। ঈশ্বর প্রত্যেকটা জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন, কিন্তু তিনি আমাদেরকে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নাচাইতেছেন। কিভাবে? না মায়া দ্বারা আচ্ছন্নতা করিয়া। সেই মায়াকে অতিক্রম করাই হচ্ছে আমাদের সাধনা। এটাই হচ্ছে মানব ধর্মের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। সেইটাই হচ্ছে ঈশ্বর প্রাপ্তি। আমরা বহু জন্ম জন্মান্তর এই ধরাধামে যাওয়ার আশা করছি, যাচ্ছি, আসছি। হরে কৃষ্ণ। সাইলেন্স। তো আমরা মায়াময় জগতে ভ্রমিতেছি, জন্ম জন্মান্তর আমাদের এইভাবে কাটছে। কিন্তু যখনই কোনো সদ্গুরু, কোনো মহৎ মহাজনের কৃপাধন্য হয়ে আমাদের জীবনের স্রোতটা বদলে যায়, দেখবেন মহাসমুদ্রের মধ্যে উজান আসে। আমরা গঙ্গাতে উজান দেখি, আমাদের হৃদয়েও তদ্রূপ একটা উজান বয়। আমরা বিপরীতমুখী হই। তার প্রমাণ হচ্ছে শ্রীমন অদ্বৈত প্রভু যখন ভগবানকে আহ্বান করেছিলেন, তখন তিনি নিম্ন দিক থেকে একটা তুলসী পত্র উজানের পথে এসেছিল। সেখানে সতী মাতার কাছে এসে আত্মসাৎ করেছিলেন সেই তুলসী দল, ভগবানের পরম প্রসাদ। তো আমাদের জীবন মায়াময়, অনিত্য, একে নিত্যতার পথে সেই সদ্গুরুর কৃপাবশত আমরা যদি এক মুহূর্ত শুভ সংকেত পাই, সে থেকে আমাদের জীবন আলোকিত হয়ে যায়। এজন্য আমাদের জীবনকে সাধতে হবে। জীবনটা হচ্ছে মনুষ্য জীবন, অতি সাধনার জীবন। তো আমাদের হৃদয়টাকে বলা হয় কি না, হৃদয় মন্দির, হৃদয় মন্দির। আমরা ইট, কাঠ, পাথর, মার্বেল, নানা রকম ধাতু দ্রব্য দিয়ে নির্মিত মন্দিরে যাই, ভগবানকে, সেই বিগ্রহকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পূজা অর্চনা করি। আর আমাদের এই যে সচল দেবতা ভগবান যে প্রত্যেকটা জীবের মধ্যে অবস্থান করছেন, সেই সচল দেবতার পানে আমরা ফিরে তাকাই না। কত দিন দুঃখী, গরিব, অসহায় তারা ক্লেশ ভোগ করছে, আর আমরা আমাদের যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েও আমাদের মন ভরে না। আমরা যেন আরও সুখী হতে চাই, আমাদের আরও কিছু প্রাপ্তি হোক। এই পাওয়ার সাথে আমাদের মন লোভ, হিংসা, প্রমাদ, অনিত্য মায়াময় জগতে আমাদের সেই চৈতন্যময় সত্তাটা মায়াময় মেঘের মতো ঢাকা করে দেয়। সূর্যকে আমাদের আর দর্শন হয় না। জ্ঞানরূপী সূর্য, চিন্ময় সত্য, ভগবান হচ্ছেন সত্য স্বরূপ। ভগবানের রূপ আমরা দেখব অনন্তভাবে বিভাবিত তিনি। যত্র জীব তত্র শিব। এজন্য আমাদের হৃদয় মন্দিরে যে সত্য নিহিত রয়েছে, তো সেই সত্যকে আমরা কিভাবে উপলব্ধি করব না, শিরসা সহস্রাণি নরনাং নারায়ণ। আমাদের এই যে দেহ, এই এক অতি বিস্ময়কর দেহ, মানব দেহ। তাই জন্যে বলা হয়েছে এই মানব জন্ম অতি দুর্লভ। অন্যান্য জীব জন্তু যত কিছু আছে তারা তো অজ্ঞানী জীব, তাদের তো আমাদের মতো বাক শক্তি নাই, বোধ শক্তি নাই, জ্ঞান নাই, বিবেক নাই, তাদের ধর্মের কোনো মার্গ নাই। কিন্তু আমরা মার্গ পেয়েও সেই মার্গ ঠিক মতো অনুসরণ করছি না, আমরা বিপদগামী হয়ে যাচ্ছি। সত্যি তো, একটা গাড়ি যদি একটা পথের বাইরে চলে, সেই গাড়িটা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। আমরা এই জন্যে আমাদের আয়ুকে পূর্ণ করতে পারছি না, আমাদের অকাল মৃত্যু ঘটছে। আমাদের জীবনের যে সার অমৃতময় ভগবত প্রেম রস আস্বাদন করার সে সাধ্যটুকু আমরা হারিয়ে ফেলছি আমাদের নৈতিকতার কারণে। অনৈতিক পথ দিয়ে আমরা হাঁটছি, যার ফলে আমরা সার্থক পথের অনুগামী হতে পারছি না। এই জন্য বলা হচ্ছে শিরসা সহস্রাণি স্থিত না নরানাং নারায়ণ। অর্থাৎ আমাদের যে দেহ রয়েছে, এই শরীরটা কেমন? স রি র। স অর্থাৎ
এটা হচ্ছে শক্তির ভাণ্ডার, অসীম অনন্ত শক্তি আমাদের মধ্যে আছে, আমাদের ভেতর যদি আমরা অনুশীলন করতে শিখি। যেমন একজন বিজ্ঞানী এক বিশাল আবিষ্কার করে দিচ্ছে, জগতের মানুষকে তারা কত সুখ শান্তি সমৃদ্ধি এনে দিচ্ছে। আবার আরেকজন বিজ্ঞানী এমন এক অপবিজ্ঞানের সৃষ্টি করছে, তার থেকে তারা আবার ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে দিচ্ছে মহা বিপদের পথে ঠেলে। এই যে তফাৎ, আমাদের মধ্যে সৃজনী শক্তি থাকা প্রয়োজন। যেখানে সৃজনী শক্তি থাকবে সেখানে সকল বিশ্বের মানুষ নূতন সভ্যতার পথ অনুসরণ করবে। আর যেখানে ধ্বংসোন্মুখ, যেখানে কোনো মানুষের প্রতি প্রেম ভক্তি করুণা নাই, জীবের প্রতি কোনো আদর্শ ভাবনা নেই, তখন আমাদের মধ্যে দুর্ভাবনা, আমাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা, আমাদের মধ্যে দুর্নীতির প্রশ্রয় হয়ে যায়। আর এই দুর্নীতির ফলে সমাজ আজ বিধ্বস্ত, সমাজের মধ্যে আত্মবিভেদ, হিংসা, কলহ, আত্মবৈরিতা এবং অসমানতা। এই জন্য আমাদের প্রয়োজন সমদর্শী হওয়া, আমি যেমন অপরও একজন তেমনি। তাই যাই হোক, আমাদের শিরভূষণ কি না চৈতন্য জ্ঞান। এই আমাদের মস্তকের সহস্রায় স্বয়ং গোলক বৃন্দাবন রয়েছেন এবং সেখানে স্বয়ং রাধা গোবিন্দ যুগল শক্তি বা নারায়ণ রয়েছেন অনাদির আদিদিন। তাই আমরা এই মানে মস্তকের মধ্যে আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান ভগবানের নিহিত রয়েছে। আবার এই হৃদয় মন্দিরের দিকে একটু এগিয়ে আসি, তাহলে আমরা কি দেখব না স্মৃতিষ্ঠ গঙ্গে চ যমুনে সরস্বতী বিধৌত বিষ্ণু পাদম। আমাদের এই যে একটা স্মৃতি আছে, প্রত্যেকের মধ্যখানে একটা স্মৃতি থাকে যেখানে আমরা উত্তপণ্ড রচনা করি। এর মাঝে রয়েছে একটা আজ্ঞা চক্র, এখানে দ্বিদল পদ্মে বিষ্ণু নিবাস রয়েছেন। এই জন্য বলা হয় বৈষ্ণব, যারা স্বরূপ ধারণ করেন দাদর সঙ্গে। তো এখানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ইত্যাদি এই প্রধান তিন নারীর সঙ্গম স্থল, যাকে বলা হয় ত্রিবেণী সঙ্গম। এখান থেকে আমরা আজ্ঞা চক্র অর্থাৎ আমাদের পক্ষী পথ দিয়ে জগৎকে দর্শন করছি আমরা। তাই আমাদের ললাটে কি রয়েছে না, ললাটে স্থিত বিষ্ণু শ্রীচরণ যুগলম। এই বিষ্ণুর চরণ যুগল আমাদের ললাটে স্থিত রয়েছেন। আমরা যদি সত্যই যোগ মার্গ অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আমরা দর্শন করতে পারবো। এজন্যই অর্জুনকে ভগবান তার বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন যে তুমি দেখো আমার মধ্যে কি আছে, এবং এই সত্তা তোমার মধ্যেও রয়েছে। তুমি কাপুরুষের আচরণ করো না, তুমি বীর ধর্ম পালন করো। তো এরপরে আমাদের ললাটের পরে আসছি ভ্রু যুগল। উভয়ও কর্ণানি, এবং এই দুটি কর্ণ, ভ্রু যুগল সহ দুটি কর্ণ। এখানে কি রয়েছে না, এই ভ্রু যুগল হচ্ছে আমাদের ঠিক যেন মেরু শিখর। এই যে ভ্রু যুগল রয়েছে, এটা হচ্ছে যেন এক সুন্দর পর্বতের মেরু, দুপাশে। আর গিরিশ শৃঙ্গ, আর আমাদের দুপাশে দুটি কর্ণ রয়েছে। এই কর্ণ দুটি কি না সুশীতল হ্রদ। হ্রদে যেমন ঠান্ডা জল থাকে, তেমনি এই কর্ণ রন্ধ্র দিয়ে আমাদের হৃদয়ে সেই শীতলতা আছে, প্রেম আছে। আদর্শ জ্ঞান যদি থাকে কারো, ভগবত প্রেম যদি থাকে, তাহলে এখান থেকে আমাদের এই কর্ণে ভগবত কথামৃত শুনে আমাদের কর্ণ রসায়ন পথে হৃদয়কে আরও সুশীতল গাঢ় প্রেমাস্বাদনে ভূষিত করে। এই জন্য আমাদের এই ভ্রুযুগল হচ্ছে মানে দিব্য জগতে দিব্য দর্শনের ক্ষমতা সম্পন্ন। এই অক্ষিযুগল মানে চক্ষুদয়, আর কর্ণযুগল হচ্ছে দুটি বিশিষ্ট হ্রদ। আর তারপর কি রয়েছে না, আমাদের এই চক্ষে রয়েছে এমন এক দিব্য দর্শন যা স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ, নির্মল, পবিত্র। এই জন্য আমরা যেন এই বাইরের জগৎটাকে ভগবানের লীলাক্ষেত্র মনে করি। যত জীব আছে তত ভগবান সৃষ্টি করেছেন। আগে একটা শ্লোক আমি বললাম, ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদয়সে অর্জুন তিষ্ঠতি ভ্রামায়ণ যন্ত্র রোধানি মায়া। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের জীবের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। আর আমরা ঠিক একটা যেমন কাঠের পুতুলকে আড়াল থেকে কোনো সূত্রধর নাচান তো তাকে দেখা যায় না, আমরা দেখি পুতুলগুলো নাচছে। তদ্রূপ এই জীব, সমুদয় জীব ঈশ্বর ওই আড়াল থেকে নাচাচ্ছেন অদৃশ্য জগৎ থেকে। আর আমরা তার সেই মানে
চরম বিভূতিময় মায়া শক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। আমরা ঈশ্বরকে ঠিক মতো অনুধাবন করতে পারছি না। যারা দূরদর্শী, যারা তপশ্চারণা করেন, জ্ঞানী গুণী মহাজন, তারা ঈশ্বরকে নিয়তই আত্মদর্শনে দর্শন করে। ঈশ্বর কোথাও না, ঈশ্বর আপনার হৃদয়ে আছে। এজন্য আমাদের প্রয়োজন কি না, আমাদের প্রত্যেকটা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে চৈতন্য জ্ঞানে ভূষিত করা। আমরা যা দেখব আমরা সেটা জানবো ঈশ্বরের একটি সমুদয় লীলা ভূমি এবং জগতের বিস্তীর্ণভাবে লীলা প্রকটিত হইতেছে অদ্যাবধি। এরপর আমাদের নাসা রয়েছে দুটো নাসারন্ধ্র। এই নাসারন্ধ্র নিয়ে আমরা শ্বাস নিচ্ছি গো। এই নাসারন্ধ্রে কি হচ্ছে না, হৃদিকন্দরে আমাদের সেই দিব্য ধ্যানের আসনে আমরা নিত্য নৈমিত্তিক ঈশ্বরের এই লীলাময় জগৎকে দর্শন করছি। তার জন্য আমাদের প্রয়োজন শুভ চিন্তন, সৎসঙ্গ, যাকে বলা হয় সাধু সঙ্গ, আর সদাচারী হওয়া। আর চতুর্থ নম্বর হচ্ছে আমরা যেন সৎ গ্রন্থাদি পঠন পাঠনের দ্বারা সেই নিত্য শাশ্বত চৈতন্যময় অক্ষয় ব্রহ্ম যোগকে আস্বাদন করে আমাদের হৃদয়ের এই মালিনতা, অজ্ঞানতা, তমসাকে বিদূরিত করে আমরা নিত্য শাশ্বত সনাতনী চিন্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরকে পবিত্র করে রাখি। আর এখানেই আসনটি রয়েছে, যাকে আমরা বলি হৃদয়ের আসন, যাকে বলা হয় হৃদপদ্ম। ভগবানের তো অবস্থান কোথায় হয় দেখবেন, ভগবানের চরণে একটা পদ্ম ফুলের বিভূষণ আছে। তাই আমাদের হৃদয়ে যে একটা পদ্ম রয়েছে, এখানে বলা হয় কুন্দস্থান, মণিপুর, অনাহত, স্বাধিষ্ঠান, আজ্ঞা, সহস্রা, এই যে 6টি চক্র রয়েছে, এক এক চক্রে এক এক সময় তার সেই নিত্য অবস্থানটাকে আমরা যেন অনুভব করতে পারি। তো এজন্য আমাদের যোগ সাধনার একান্তই প্রয়োজন আছে। যোগভূমি ভারতবর্ষ এমন পবিত্রতম দেশ, এমন লীলাময় ভূমি, এমন ভগবানের যেটা অবতার ক্ষেত্র, এই এহেন দেশ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। এজন্য আমাদের দেশ পরম ধন্য দেশ, যোগীর দেশ, মুনি ঋষিদের দেশ। আর আমরা সেই তাদেরই পথ অনুসরণ করে আমাদের এই অজ্ঞানতাকে, আমাদের এই মালিনতাকে অপসারিত করার যোগ সাধনায় নেমেছি আমরা। তো এই যোগ সাধনা অত্যন্ত দুর্লভ। তাই ভগবান বলেছেন, দেখবেন এক জায়গাতে নারদকে, হে নারদ, নমে তিষ্ঠান্তি বৈকুণ্ঠে ন যোগিনাং হৃদয়ে নচ যত্র মদ্ভক্ত গায়ন্তী তত্র তিষ্ঠন্তি নারদ। অর্থাৎ আমার ভক্তগণ যেখানে আমার লীলা কথা একে অপরের মধ্যে ভাবাবেগ মন্থন করে প্রকাশ করে, সেই লীলা মাধুর্য আস্বাদন করার মতো ভক্তদের হৃদয়ে আমি আবির্ভূত হই, তাদেরকে প্রেম দিয়ে ধন্য করি। যেন আমাদের প্রতিনিয়তই ভগবানের দিব্য লীলা অনুসরণ করা একান্তই বাঞ্ছনীয়। যাক, এরপরে আসছি আমাদের যে দেহের এক বৈচিত্র্যময় পরিবেশ, তা হলো মুখ গহ্বরে তৎসহ জিহ্বানি রসনা পুষ্টিতে তদস্থে রাধা রসধারা কৃষ্ণ নামামৃতম কণ্ঠে চ রসসূধা বক্ষানি চ বলিয়ান চিত্তস্তথা সুনির্মল রসায়ন পঞ্জরে নির্মিতং দিব্য গৃহম হৃদয়ানি স্থিত যথা চৈতন্য জ্ঞানং সুখানুষ্ঠরতি মধুরানি ভক্তিদেবী তথা শ্রীচরণামৃতম। এই যে আমাদের হৃদয়ের এক একটা অবস্থান, আমাদের মুখ গহ্বরে মধুময় কৃষ্ণ নামামৃত যেন আমরা আস্বাদন করতে পারি। আমরা নিজে আস্বাদন করব, অপরকে আস্বাদন করাবো। তাহলে কৃষ্ণের কি মাধুর্য, কি মহিমা দেখুন। কৃষ্ণ জগতের পিতা, জগতের স্রষ্টা, তিনি ঘাতা বিধাতা, অনাদির আদি, তিনি মহাযোগেশ্বর, পরমেশ্বর। এজন্য আমাদের কৃষ্ণের কথা, কৃষ্ণ তত্ত্ব নিয়তই আমাদের মুখে অমৃতময় রসধারা যেন প্রবাহিত হয়। এই কণ্ঠ সেই তার মধুময় কৃষ্ণ নামামৃত যেন উৎসারিত করে
দেবী সরস্বতীর আরাধনায় আমরা ধন্য হই। সরস্বতী কি গো না, ওই যে আমি আগেই বলেছি ইরা পিঙ্গলার সুষুম্না, গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতী ত্রিবেণীর সঙ্গম। তো এই জন্যে এই আমাদের দেহের মধ্যে কোনটি নেই, আমাদের দেহের সর্বদাই যদি কেউ সঠিকভাবে অনুধাবন করে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে কোনো বস্তু সব আমাদের এই হৃদয়ে আছে। মণি মাণিক্য যত রকম ধাতু আছে, সমস্ত ধাতু আমাদের হৃদয়ে রয়েছে, আমাদের এই দেহটার মধ্যে। এই দেহটা অতি বিস্ময়কর দেহ, এমন দেহ আর কোনো জীবকেই দেননি ভগবান। এই জন্য বলা হয়েছে সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। জাগো 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 রে জাগো মানুষ ভাই। আমি একটা গান গিয়েছিলাম আজ থেকে 13 থেকে 14 বছর পূর্বে। আমার শ্রী গুরুদেব আমাকে প্রথম গাইয়েছিলেন নিত্যানন্দ জন্মস্থানের এক অতি পবিত্রতম বৈষ্ণব সম্মেলনে, যেটা নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মবাসরে হয়। আমি গিয়েছিলাম, সেই দিনের গানটা আমার আজ স্মরণে এলো যে এ বাংলায় আবার কবে জাগ্রত হবে, এ বাংলায় আবার কবে ফুটবে সেই ফুল, এ বাংলা দর্শনে কবে ধন্য হবে, এ বাংলা মিটবে সকল ভুল, এ বাংলায় আবার কবে জাগ্রত হবে, এ বাংলায় আবার কবে জাগ্রত হবে। জাগো 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 রে জাগো মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। আমরা বাঙালি, আমাদের ভাষা মাতৃভাষা বাংলা, আর বঙ্গভূমি আমাদের জন্মস্থান। তাই এই বঙ্গের বৈচিত্র্যময় পরম পুণ্যময় ভূমি, যেখানে আমার শ্রী গৌরাঙ্গ কলির জীবকে উদ্ধার করার জন্য সপার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু সহ এসে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই ধন্য কলিযুগ আজ আমরা অনেকখানি পিছিয়ে যাচ্ছি। মহাপ্রভুর সেই দিব্য লীলা অনুসরণই করছি না। এই বাংলার বুকে কত মহান মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছিলেন, কিন্তু না, আমরা ভুলে যাচ্ছি। আজকের দিনে আমাদের ভূয় রাজনীতি আমাদেরকে বিপদগামী করছে। এজন্য আবার বাংলা যেন জাগ্রত হয়, বাংলার মধ্যে সেই ফুল ফুটুক, সেই ফুল যেন দর্শনের যোগভূমিতে আমরা আবার সেই বাংলার হিত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে পারি। বন্দে কৃষ্ণং নারায়ণম, বন্দে কৃষ্ণং ব্রজপ্রিয়ম, বন্দে কৃষ্ণ দোপায়নং, বন্দে কৃষ্ণং পৃথাসুতম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরির নাম ঐব কেবলম, কলো নাস্তেইব 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 গতিরন্যথা। এই যে হরিনাম, হরিনামের কি দিব্য শক্তি আছে, একমাত্র যারা হরিনাম করেন তারাই বোঝেন। হরি আর হর, অর্থাৎ যাকে আমরা বলি আদিদেব মহাদেব, পরম বৈষ্ণব, যিনি বৈষ্ণব শিরোমণি, তিনি হলেন তার অভিন্ন সত্তা। হর হরি এক আত্মা। এই চিরন্তনী শক্তি আমাদের হৃদয়কে যখন উদ্বেলিত করে, তখন আমরা জাত পাত ভেদ ভাব সকল গণ্ডি ডিকিয়ে এক অভিন্ন মানব সত্তার মধ্যে একাত্ম হয়ে নিজেদের সমস্ত দোষ গুণ মাখামাখি করে নিয়ে সুন্দর করে এক গৌরবময় ভূমিকে, ভগবানের উপস্থিতিকে আস্বাদন করি। আসুন আমাদের সেই নিত্য শাশ্বত চেতনা ধন্য হয়ে আমরা যেন আমাদের অন্তরের সমস্ত গ্লানিকে মুছে দিয়ে আমরা আবার নবজাগরণের মধ্য দিয়ে মানব হৃদয়ের শাশ্বত সনাতনী শক্তিকে জাগ্রত করতে পারি। এই তো আমাদের পরম এবং চরম পাথেয়। আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি মাত্র কয়েক দিনের জন্য। আমাদের স্থায়িত্বকাল কতটুকু, আমরা সেইটুকু যদি উপলব্ধি করতে না শিখি, তাহলে আমরা শুধু অজ্ঞান তমসা এবং অন্ধকারময় জীবনযাপন করে
ভবে আশায় বৃথা হয়ে যাবে। এই জন্য বলা হয়, ভাগবত গেয়েছেন কি না, দুর্লভ মানুষ দেহ দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুর তত্রৈব দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শনম। দুর্লভ এই মনুষ্য জন্ম, দুর্লভ মানুষ দেহ দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুর। এই দেহটা আমাদের একেবারে ক্ষণভঙ্গুর। একটা সাধারণত আমরা যদি মনে করি কাঁচের ঠুনকো পাত্র, ও একটু আঘাত লেগেছে কি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, আর জোড়া লাগবে না। তদ্রূপ আমাদের এই হৃদয়ের মধ্যে যে দিব্য পরম সত্তা ভগবান নিবাস রয়েছেন, তিনি যদি সত্যিই আমাদের অন্তরের সমস্ত মালিনতাকে অপসারণ করে দেন, আমরা দিব্য চৈতন্য ভাবে বিভূষিত হয়ে নিত্য জ্ঞানের অনুসারী হতে পারি, তাহলে আমরা দেখব আমাদের এই মায়াময় মোহময় এই গলিত পতিত দেহটার কোনো মূল্য নাই। আসল দেহ, যে দেহটার নাম হচ্ছে কারণ শরীর, সেটি 24 তত্ত্ব দিয়ে গঠিত রয়েছে। 10 ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, ষড়রিপু, মন, অহংকার, চিন্ময় আত্মা, এই 24টি তত্ত্ব। এই তত্ত্বজ্ঞান আমাদের যখন আমাদের হৃদয়ের সেই দিব্য চৈতন্যময় সত্তার আবেশ ঘটবে, তখন আমরা জানবো হ্যাঁ, এই সংসার অনিত্য মায়াময়। এই ভূয় পথে আমাদের হাঁটা একেবারে অনুচিত। আমরা হাঁটবো সেই পথ দিয়ে যে পথে সবার সঙ্গে সবার মিলন ঘটেছে। ঠিক যেমন অগণন নদী সমুদ্র, অগণন নদী সকল সমুদ্রে গিয়ে উপনীত হয়ে তাদের বহতার শক্তিকে হারিয়ে একাকার হয়ে যায়। পরম সমুদ্রের স্থিরতায়, শান্ত শীতলতায় গভীর চৈতন্যময় ধ্যানে মগ্ন হয়ে যায়। তদ্রূপ আমাদেরও জীবনে আসে একের পর এক ধ্যান ধারণা সমাধির পরম চৈতন্যময় স্থিতি। ওম শুভ শান্তি, ওম শান্তির ইতিহি।